ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰਨੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੋਡ ਉੱਪਰ ਔਰ ਉਹ ਗਾਲਾਂ ਹੀ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਗਾਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਰਦੂ 'ਚ ਕੱਢੋ, ਫਾਰਸੀ 'ਚ ਕੱਢੋ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਕੱਢੋ, ਗਾਲਾਂ ਤਾਂ ਗਾਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਬਹੁਤ ਮਿੱਠੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ, ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜ਼ੁਬਾਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਦੇ ਖਾਣਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਮੌਸਮ ਦੀ ਮੁਨਾਸਬਤ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਜ਼ਹਿਨ ਤੋਂ ਲੱਸੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਟਮਾਟਰਾਂ ਵਾਲੀ ਚਟਨੀ ਆ ਰਹੀ है और बाजरे की रोटी आ रही है, साग आ रहा है, अचार आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं PK24 न्यूज़। मैं हूं आपकी होस्ट ईमान। जैसा कि नाज़रीन आपको पता है कि आज पंजाब भर में पंजाब कल्चरल डे मनाया जा रहा है। मेरे साथ मौजूद है मैडम मोमना गोंदल। आए इनसे जानते हैं कि इस हवाले से क्या पैगाम देना चाहेंगी। आए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम ईमान। सब तो पहले तो अज के दिन के हवाले नाल तुहाडी पूरी टीम नूं मुबारकबाद है कि तुसी सकाफत नूं उजागर करन दे लई और सकाफत नूं मीडिया के उत्ते एक अच्छा पैगाम देने के लिए लोगों को मदू कर रहे हो और उन्होंने गल करने का मौका दे रहे हो। और इस दे नाल मुबारकबाद है हिंदुस्तान के पंजाब के लोगों को भी और पाकिस्तान के पंजाब के लोगों को भी कि खास तौर पर किसान नूं जिन्हां दे लई दिन बहुत अहमियत का हामिल होंदा है, क्योंकि अज के दिन गंदम की जिहड़ी कटाई है वो शुरू की जाती है और ये सोचा जाता है कि गंदम का जिहड़ा दाना है वो पूरा हो चुका है, वो ठीक पक चुके हैं और उसकी कटाई जिहड़ी है हुण हो जानी चाहिए है। और किसानां नूं मुबारकबाद है। ये हुकूमत नूं इस चीज़ का जिहड़ा है वो सेहरा जांदा है कि अज दे दिन उन्होंने मुख्तलिफ अदारियां दे विच जिहड़ा है वो प्रोग्राम कीते न और बच्चों नूं देखो तुसी अज अगर नोटिस किया हैगा कि हर स्कूल दे अंदर ढोल दा कल्चर है, घोड़े लियांदे जा रहे हैं, पग्गां बनिया जा रही हैं और खुसा पाया जा रहा है, चिट्टियां शलवारां कमीज़ां, बच्चियां ने कलरफुल लिबास पाए हुए हैं। और मैं भी इसनूं देखदे होया कोशिश की है कि कुछ कल्चरल लिबास होए, परांदा पाया जाए और बच्चों नूं उजागर किया जाए, चूड़ी पाई जाए, मतलब अपने कल्चर नूं रिप्रजेंट किया जाए। और इतना खूबसूरत कल्चर है जिस दे विच रंगीनी है, खूबसूरत है, खूबसूरती है, मुहब्बत है। साढ़े कोल लोक कहानियां मौजूद हैं। असी अगर उन्हां दा जिक्र करिए जिन्हां दी तारीख दा ते मैनूं बहुत ज़्यादा नहीं पता, लेकिन वो साडी तारीख च रंगीनी भी लैके आउंदियां न, खूबसूरती भी लैके आउंदियां न। ते अज दे दिन दे हवाले नाल जेह्ड़ा सब तो मेजर पैगाम है वो यही है कि पंजाबी बोली जिहड़ी है जिसनूं असीं मां बोली ते कहने आं, लेकिन असीं इसनूं कबूल ना करदे। असीं इसनूं बच्चों नूं बोलण तो मना करने आं, ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੋਡ ਉੱਪਰ ਔਰ ਉਹ ਗਾਲਾਂ ਹੀ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਗਾਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਰਦੂ 'ਚ ਕੱਢੋ, ਫਾਰਸੀ 'ਚ ਕੱਢੋ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਕੱਢੋ, ਗਾਲਾਂ ਤਾਂ ਗਾਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। पंजाबी बहुत मीठी ज़ुबान है, बड़ी खूबसूरत ज़ुबान है। आप एक खातून हैं तो पंजाबी कल्चर में खाने कौन कौन से थे? ईमान पंजाबी कल्चर के खाणिਆਂ ਦੀ ਗੱਲ करो, मौसम की मुनासबत नाल मेरे जहन तो लस्सी आ रही है, टमाटर वाली चटनी आ रही है और बाजरे की रोटी आ रही है, साग आ रहा है, अचार आ रहा है। बेसिकली पंजाबी कल्चर के खाणिਆਂ ਦੀ अगर ਅਸੀਂ ਗੱਲ करिए तो वो खाने ਜਿਹੜੇ बासानी बन जाते हैं और ਅਸੀਂ आसानी नाल इसनूं लै के और अपने खेतों 'ਚ ले जा सकते हैं ताकि साढ़े ਜਿਹੜੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰੀਏ। ਔਰ ਇੰਤਹਾਈ ਸਾਦਾ ਖਾਣੇ ਔਰ ਲਜ਼ੀਜ਼ ਖਾਣੇ ਔਰ ਮੱਖਣ ਦਾ ਪੇੜਾ ਹੋਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਦੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਾਗ ਬਣਿਆ ਹੋਏ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਲੱਸੀ ਹੋਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾਲ ਅਚਾਰ ਹੋਏ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਔਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲਾਂ ਬਦਲ ਗਈਆਂ, ਨਾਂ ਬਦਲ ਗਏ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਿਹਾਤ ਦਾ ਨਾ ਮੰਨਦੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਿਹਾਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਨਾਂ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ, ਜਦਕਿ ਸਾਡੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਸਾਡੇ ਦਿਹਾਤ ਨਾਲ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸਕਾਫਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ ਲਿਬਾਸ ਪਾ ਲਈਏ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮਰਦ ਸ਼ਲਵਾਰ ਕਮੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ, ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ शलवार कमीज दुपट्टे के नाल ही खूबसूरत लगती है और ये एक मुकम्मल लिबास है। मैम आपका ताल्लुक एजुकेशन से है तो आजकल बच्चों को 1 क्लास से पंजाबी नहीं पढ़ाई जाती जो कि हमारी सकाफत है, इसकी क्या वजह है?
ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਇੱਕ ਅਲਮੀਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਸਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਤੋਂ, ਲਿਖਣਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਹੀ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਸਕੂਲ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਸ਼ਨਲ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਆਪਸ਼ਨਲ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ ਗਈ, ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਤਾਰੁਫ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਅਲਮੀਆ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਔਰ ਆ ਜਾ ਕੇ BA ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਾਰਸੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਅਦਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਚੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹ ਨੰਬਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਕੰਸੈਪਟ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਐਸੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ, ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਕਾਫਤ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਹੀ ਮੇਰਾ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਐਸੇ NGO ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਸਕਾਫਤ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਸਕਣ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਾਫਤ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅਲਮੀਆ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਦੀਦ ਕਿਸਮ ਦਾ ਅਲਮੀਆ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਘਰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਕੂਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਰਦੂ 'ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਦਫ਼ਤਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਮਾਮ ਤਰ ਹੱਥੋਂ ਕਿਤਾਬਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਲਿਖਤ ਪੜ੍ਹਤ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਹੈ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵਿਟੀ ਰੁਕ ਗਈ ਹੈ, ਤਖਲੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਰੱਟੀਆਂ ਰਟਾਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਬੇਟਾ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਉਹ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤਖਲੀਕ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬੀ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਵਕਤ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖਣੀ है तो मैं नहीं लिख सकांगी। अच्छा मैडम, पंजाबी में फैमिली को किन किन नाम से बुलाया जाता है? ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਯਕੀਨਨ ਇਹ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤਰੀਕੇਕਾਰ ਹੈ ਔਰ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੈ। ਅੱਬਾ, ਅੰਮਾ, ਲਾਲਾ, ਭੈਣ, ਭਰਜਾਈ, ਦਦਪੋਤਰੇ, ਮਸੇਰ ਔਰ ਮਲੇਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਅਲਫਾਜ਼ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੁਖਾਤਬ ਵੀ ਕਰਨੇ ਹਾਂ ਔਰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕਲਚਰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਦੇ। अच्छा मैम, हमने पंजाबी के हवाले से बहुत सारी बातें कर ली हैं। अब आप हमें पंजाबी का कोई शेर सुना दें। ਚਲੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ। ਅੱਜ ਆਖਾਂ ਵਾਰਸ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਿਥੋਂ ਕਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੋਲ, ਅੱਜ ਆਖਾਂ ਵਾਰਸ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਿਥੋਂ ਕਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੋਲ, ਤੇ ਅੱਜ ਕਿਤਾਬੇ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਕੋਈ ਅਗਲਾ ਵਰਕਾ ਪੋਲ। ਇੱਕ ਰੋਈ ਸੀ ਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਤੂੰ ਲਿਖ ਲਿਖ ਮਾਰੇ ਬੈਨ, ਅੱਜ ਲੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਰੋਂਦੀਆਂ ਤੈਨੂੰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿਣ। ਉੱਠ ਦਰਦਮੰਦਾ ਦਿਆ ਦਰਦੀਆਂ, ਉੱਠ ਦੇਖ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ, ਅੱਜ ਬੇਲੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਬਿਛੀਆਂ ਤੇ ਲਹੂ ਦੀ ਭਰੀ ਚਨਾਬ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੰਜਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਏ ਜ਼ਹਿਰ ਮਿਲਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਧਰਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜ਼ਹਿਰ ਪਿਲਾ। ਧਰਤੀ ਤੇ ਲਹੂ ਵਸਿਆ ਤੇ ਕਬਰਾਂ ਪਈਆਂ ਝੋਨ, ਅੱਜ ਪ੍ਰੀਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਾਰਾਂ ਰੋਣ। ਅੱਜ ਸਭੇ ਕੈਦੀ ਬਣ ਗਏ ਹੁਸਨ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਚੋਰ, ਅੱਜ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਈਏ ਲੱਭ ਕੇ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਹੋਰ। ਅੱਜ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਈਏ ਲੱਭ ਕੇ वारिस शाह। अच्छा, आप ये बताएं वो कौन कौन से सूफी बुजुर्ग हैं जिन्होंने पंजाबी ज़ुबान को बढ़ावा दिया, आप उनके नाम बताएं। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਂ ਲਵਾਂਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਮੜੀਆਂ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਦਰਦ ਦਿਲ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਔਰ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੇਹਲਮ ਦੇ ਸ਼ਮਾਲ ਦੀ ਤਰਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਉਹ ਇਲਾਕਾ ਜੇਹਲਮ ਹੀ ਸ਼ੁਮਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਸਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਤਸੱਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਜ਼ ਔਕਾਤ ਜਾਈਏ ਔਰ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਈਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਨਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਰੱਬ ਦੀ ਮਿਹਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਉੱਪਰ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਨਾਂ ਐਸੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਮਜ਼ੀਦ ਤਹਿਕੀਕ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਤਨਾ ਅੱਛਾ ਕਲਾਮ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, इतना अच्छा अदब लिख देता है जरा कि साढ़े वास्ती मशले राह है। अच्छा मैम, आप पंजाबी के खेलों के नाम बताएं।
ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਖੇਡ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਤਨੇ ਕੀ ਪੁਰਾਣੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਰਵਾਇਤ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੇ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਖੇਡਦਿਆਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਔਰ ਇਹ ਬੜਾ ਹੀ ਇੱਕ ਅਲਮੀਆ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾਂ ਦੱਸ ਸਕਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖੇਡਦੇ ਸਨ ਕੋਕਲਾ ਛਪਾਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਗਿੱਲੀ ਡੰਡਾ, ਬਲੋਰ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਸਨ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਹਲੇ ਵੀ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਬੜਾ ਸਖਤੀ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਬਲੋਰ ਨਾਲ ਹੀ ਖੇਡੋ, ਲੇਕਿਨ ਮਾਂ ਪਿਓ ਚਿੱਡੀ ਚੱਪਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖੇਡਦੇ ਸਨ, ਅੱਟੀ ਟੱਪਾ ਖੇਡਦੇ ਸਨ, ਛੁਪਨ ਛੁਪਾਈ ਖੇਡਦੇ ਸਨ, ਔਰ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਐਸੇ ਖੇਡ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਸਕਾਫਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੇਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਗਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਇਹ ਕੰਸੈਪਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਇਕੱਠੇ ਖੇਡਦੇ ਸਨ, ਔਰ ਬੜਾ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੁਣ ਦੇਖਣੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਜੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਵਸਦਾ ਰਵੇ ਪੰਜਾਬ, ਵਸਦਾ ਰਵੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਇਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਹੋਸਟ ਇਮਾਨ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।